भद्रं पश्येमाक्षपर्यजत्राः स्थिरैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्नावर्मनीषिणः अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेशान् न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यन्तेन वै प्राप्तं स्वप्नाहुः प्रकाशितम् अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्फुटम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते स्वप्नजागरितस्थाने ह्येकमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने वितत्तथा वितथैः सदृशान्नतो विदक्षता इव दक्ष्यताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनाः आनयं प्रेक्ष्यते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो विहितं सदृष्टं वैतथ्यमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो विहितं सदुक्तं वैतथ्यमेतयोः उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि कथेतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मान् आत्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावान् तश्चित्ते व्यवस्थितान् यदाश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येऽन्तस्थोद्भयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येऽन्तस्थो स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्मिन्द्रियान्तरे देवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अधिष्ठिता तथा रज्जुन्धकारे विकल्पिता सर्वधारादिभिर्भावैस्तद्गतात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैष्टाभावैरेतैर्विकल्पितः आयैषा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणैदो भूतानि च तद्विदः प्राण इति प्राणविदो भूतानि च तद्विदः गुणा इति गुणविदः तत्त्वानि च तद्विदः गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानि च तद्विदः पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भुक्ति इति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानि इति तद्विदः
वारविदो भुवनानीति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मो च तद्विदः चित्तविदो धर्माधर्मो च तद्विदः पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुः अनन्त इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः सीपुं नपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे नपुंसकं लैङ्गाः परापरमथापरे सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति पञ्चावति स भूत्वासो तद्ग्रहः समुपैति तम् एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत् सोऽविशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न विमुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा आत्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् नापृथक् किञ्चित् तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं द्रष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनम् अद्वैते योजये स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तस्मीभूतस्तदा रामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् प्रज्ञानां पुनरपिषणोद्भासितान् कामजन्यान् सर्वान् विशेषान् स्वपितिमधुरभं मायया भोजयन्नो आयासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् राष्ट्रभोगास्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषास्त्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपिशनैः स्वात्मनिस्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्मसो न स्तुरीयः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो भद्रो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रबलहितप्रज्ञानघ्नः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಕಿರಣ್ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಸೋಮವಾದರಾಯಂ
ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ 87 ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗದ್ಭೇದಯೋಃ ಸಮತ್ವಾತ್ ಜಾಗದ್ಭೇದಾನಾಂ ಅಸತ್ವಂ ಇತಿ ಯದೋಕ್ತಂ ತದಸತ್. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೇದಗಳು ಸಮವಾದ್ರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದ್ದೀರ ನೀವು. ಯಾವ ಭೇದಗಳು? ಸ್ವಪ್ನ ಭೇದಗಳು ಜಾಗೃತ ಭೇದಗಳು ಎರಡು ಸಮವಾಗಿದೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಜನರನ್ನೇ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಜನರೇ ತಾನೆ, ಜನರೂ ಸಮಾನ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಭೇದತ್ವ ಸಮಾನ. ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದು, ಅವುಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿ ಭೇದಗಳು ಸಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಭೇದವನ್ನು ಕಂಡು ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರೋದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಂತೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಅನುಮಾನ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಹೇತು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಭೇದಗಳು ಸಮವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಂದಿರಲ್ಲ, ಭೇದ ಸಮವಾದ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಇದೆ ಯುಕ್ತಿ. ನಾಶಂಕರೀಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೇಷಾಮಪಿ ಅಸತ್ವಂ, ತೇಷಾಮ ಜಾಗೃದೃಶ್ಯಾನಮಪಿ ಅಸತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯವತ್ತು. ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಜಾಗೃತ ದೃಶ್ಯವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಪಡಬಾರದು. ಇದು ಸುಳ್ಳೇ, ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳೋ ಜಾಗೃತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳೇ ಅಂತ ನಾವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದು ಸುಳ್ಳ ಅದರಂತೆ ಸುಳ್ಳ ಪಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 100 ಸುಳ್ಳೇ. ಈಗ ಆದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಉಭಯತ್ವ ಸಮಾನ, ಆದಿ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ. ಶುರು ಆಗೋದು ಮುಗಿಯೋದು. ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರ ಹೋದ್ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಆದಿ ಅಂತ ಉಳ್ಳದ್ದೋ ಅದು ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭೇದ ಸಂವಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕು? ಜಾಗಭೇದಗಳು ಅದರಂತೆ ಸಮಾನ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಅಸಿದ್ಧತ್ವ. ಈ ಕೊಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಿದ್ಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಾದ ಭೇದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಭೇದವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋದನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಲ್ಲು ತಂಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಎಚ್ಚರ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಹುದು. ತನಗೆ 8 ತೋಳಿರೋ ಹಾಗೆ, ಅದ 4 ದಂತ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಆನೆಗೆ 4 ದಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕನಸಲ್ಲಿ. ತನಗೆ 8 ಭುಜ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನೋ ತಾನು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಾರು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ಬೇಕದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನೋ ಭೇದ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಭೇದದಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಹಿ ಜಾಗೃದೃಷ್ಟ ಏವ ಏತೆ ಭೇದಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಭೇದಗಳೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕನಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬರೇ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನೇನೇನೋ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡದ್ದು ಬೀರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಳ್ಳ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 8 ತೋಳು 4 ದಂತ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರೋದು, ಇದು ನನಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಏನೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿನಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಸುಳ್ಳು ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನೋ ಕಿಂತರಿ ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನೆ ಪಶ್ಯತಿ. ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದ ಅಂತ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ.
ನ ಪೂರಂ ಅಪೂರಂ ಅಂತ ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದ ಹಿಂದೆಂದು ಅನುಭವಿಸದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊಸದಾದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಅರ್ಧ ಆನೆ ಅರ್ಧ ಹಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬರ್ಬೋದು, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ದಂತ ಗಜಂ ಆರೂಢಂ ಅಷ್ಟಭುಜಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯತೆ. ಕದಾಚಿತ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ 8 ತೋಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾನು ಒಂದು ಆನೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಆನೆಗೆ 4 ದಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನೆಗಳಿಗೆ 2 ದಂತ, 4 ದಂತ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕನಸಿನ ಆನೆಗೆ. ಕನಸಿನ ನನಗೆ 8 ತೋಳು ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ 8 ತೋಳು 4 ದಂತನ. ಇದು ಕನಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಆ ದಿನ ಕನಸು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಗೋ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ, ನಾಳೆನೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲನಾ. ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕನಸು ದಿನ ದಿನ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು, ಒಂದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣತೆ. ಅನ್ಯದಪಿ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ವಪ್ನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದಾದ ಇನ್ನೂ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅನೇಕವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನದಿ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕನಸಲ್ಲಿ. ನದಿ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ 2 ರಿಂದ 8 ಖಂಡದವರೆಗೇನೆ ಕಪ್ಪು ಚವಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ದ್ವಿಪ್ರಭೃತಿ ಅಷ್ಟಮಖಂಡ ಪರ್ಯಂತವಾಗಲ್ವಾ? ದ್ವಿಪ್ರಭೃತಿ ಅನ್ಯದಪಿ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಾದ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರ ಕೆಂಪುಷನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರರು ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನೇನು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ತದು ನ ಅನ್ಯೇನ ಅಸತಾ ಸಮಂ ಇತಿ ಸದೇವ. ಅದನ್ನ ಆ ಎಚ್ಚರದ್ದು ಸುಳ್ಳಾದ ಮತ್ತೊಂದರೊಡನೆ ಸಮವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯ. ಎಚ್ಚರದ್ದು ನಿಜವೇ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಸತ್ತಾದ ಸ್ವಪ್ನದೊಡನೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅಸತ್ತು, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕು? ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳಾದ, ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೇಕಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕರಿ ಆಯ್ತು. ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ಸುಳ್ಳು ನೋಣ, ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬೆರಳು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಳ್ಳು ಸ್ವಪ್ನದ ಕನಸಿದ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ಸುಳ್ಳು. ಅದೇ ಕನಸು ಸುಳ್ಳಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತೋ ಅಸಿದ್ಧ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು 700 ಕೋಟಿ ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ರು ಒಪ್ತಾರೆ, ಹೊರತು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಠೇವಣಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಠೇವಣಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನಸೇ ಎಚ್ಚರನೇ. ತಸ್ಮಾ ಸ್ವಪ್ನವದು ಜಾಗರಿತಸ್ಯ ಅಸತ್ವಮಿತಿ ಅಯುಕ್ತಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಕನಸಿನಂತೆ ಎಚ್ಚರವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಕನಸೇ ಎಚ್ಚರ. ಎಚ್ಚರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಗಲು ಕನಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಕನಸನ ಇದು ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಇದು ಹಗಲು ಕನಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಕನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಸಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ. ಏನು ಕನಸಾಗ್ತಿದ್ದ ನಿಂಗೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಕನಸು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಚ್ಛ, ನಿಕೃಷ್ಟ, ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಅಸತ್ತದು. ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ. ಎಚ್ಚರವೇ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡು ಸುಳ್ಳಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು.
ಸ್ವಪ್ನೆ ದೃಷ್ಟಂ ಅಪೂರ್ವಂ ವಿದ್ಮನ್ಯಸೇ ಉಪದೇಶಿಷ್ಟಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಯನ್ಮನ್ಯಸೆ ನತ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಂ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾದದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಂತುಕವೇ, ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದೇಶ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿದ್ದು. ಏನೋ ನಿಮಿತ್ತ, ಇವನು ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ, ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತ, ದೇಶ ನಿಮಿತ್ತ, ಕಲ್ಪನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ತೋರಿಕೆ ಆದಿ ಅಂತ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನೇ ಹೊರತು, ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟಭುಜ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ದಂತ, ಎರಡೇ ಕೈ, ಅದನ್ನ ನಿಜ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ದಂತ ಇರೋದು ನಿಜ, ಅಲ್ಲಿ 8 ತೋಳು 4 ದಂತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಾಗ ಇದು ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 4 ದಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ದಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನ. 8 ಭುಜವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 8 ಭುಜ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಆದ್ಯಂತವತ್ವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದಾದಾಗ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೋರಿದ್ದು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನೆ ದೃಷ್ಟಂ ಅಪೂರ್ವಂ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಏನು ಕಂಡೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು, ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಳ್ಳುನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಿಂತರಿ ಮತ್ತೆಂಥದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನ ಪ್ರಾಣಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷತೆ ಗತ್ವಾ ಯಥೈವೇಹ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಃ. ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನ ದಾನಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷತೆ ಗತ್ವಾ ಯಥೈವೇಹ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಃ. ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮಃ ಹಿ ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನಾಂ ತಾನ್ ಅಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷತೆ ಗತ್ವಾ ಯಥಾ ಏವ ಇಹ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಃ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಹೊಸದಾದದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ ನೋಡುವನ ಧರ್ಮ. ಅದು ಸ್ಥಾನಿ ಯಾರೋ ತೇಜಸ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಸರು, ಅವನ ಧರ್ಮ. ಪ್ರಮಾಸು ಒಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟವಾಗಿರ್ತವನ ಧರ್ಮ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವಾಗ ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಏನು, ಇವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಶಿಡ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಶಿಡ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು, ಶಿಡ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು, ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು, ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಪ್ರಮಾತೃ ಬೇರೆ ಅಂತ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃನೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟೃನೇ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮ. ಹೌದು, ಸ್ಥಾನಿ ಪ್ರಮಾತೃ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿನ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ನೋಡುವಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡುವಾತನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ತಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯೋ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಒಂದು ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದು ಅನುಭವ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕನಸು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗಲೇ ತೋರುವಂಥದ್ದು, ಎಚ್ಚರವು ನಾವು ಬಂದಾಗಲೇ ತೋರುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ತೋರುವ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ, ನಮಗೆ ತೋರದೇ ಇರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಹೊರತು ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾನಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಆಧಾರವೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕನಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕನಸು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂದು ಎಚ್ಚರ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಿಕೆ ಹೋಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಿಕ್ರಿಯರು, ಕೂಟಸ್ಥರು, ಚಿನ್ಮಾತ್ರರು, ಅದ್ವಿತೀಯರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಪ್ರಮಾಸವು ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಮಾಸವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಾಸನೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅದ ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇಬ್ರು ಯಾವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ 1000 ಕಣ್ಣು, ನಮಗೆ 1000 ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಮಂಡಿಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷೀರುಷೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ 2 ತಲೆ, ಸಪ್ತಹಸ್ತ 7 ಕೈ ಅವನಿಗೆ, 4 ಕೋಡು ಜತ್ವಾಶಂಗ, 3 ಕಾಲು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರ ಶರೀರ ರಚನೆ ಅದು ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ್ರೆ ಕನಸಿನ ವಿಶೇಷವೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಾನಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಜೀವ ಗತ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದವನು ಮಾರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ದಾರಿ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅಶಿಕ್ಷಿತನಾದವನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೈನಗಳು ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವನು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ಮನೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಾಣಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಅಶಿಕ್ಷಿತನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದು ಅದ ಮಾರ್ಗವಾಸಿ ಇದೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಷೆಗಾರರು. ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪದಾರ್ಥ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ತರಹ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಯಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ, ನಯಾಗರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಜಾಗದ ಧರ್ಮ, ಅದು ಆ ದೇಶದ ಧರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ, ಅದು ಲಂಡನ್ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದವರಿಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಪೂರ್ವಂ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮೋ ಹಿ ಸ್ಥಾನಿನಃ ದ್ರಷ್ಟುರೇವ ಹಿ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಥಾನವತಃ ಧರ್ಮ. ಅಪೂರ್ವವು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳ, ಆ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನುಳ್ಳ ಆ ಚೇತನನ, ಆ ಜೀವನ ನೋಡುವಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನಧರ್ಮ ಅದು ಇದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ, ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮ ಅದು, ಆ ಅಪೂರ್ವತ್ವ, ಆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದು. ಯಥಾ ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿನಾಂ ಇಂದ್ರಾದೀನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯತ್ವಾದಿ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನದೃಶಃ ಅಪೂರ್ವಯಂ ಧರ್ಮ. ಹೇಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರರೇ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ 1000 ಕಣ್ಣು, ಅದು 4 ತೋಳು, 8 ಭುಜ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವಲೋಕದ ಜನರ ಶರೀರದ ರಚನೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಣ? ಶ್ರುತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆಗ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಸತ್ಯ ವಶ್ಯನು ದಸರವು, ನಾಸತ್ಯ ದಸರಾ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಕಷ್ಟ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವನು ಬಂದು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬನ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಇವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಪಜಿತಿ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷತ್ವ, 1000 ಕಣ್ಣುಳ್ಳದ್ದೇ ಮುಂತಾದದ್ದಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನದುಷಃ ಅಪೂರ್ವೋಯಂ ಧರ್ಮ. ಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರು. ನೋಡುವಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾಣುವಾತನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೋಡುವನಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ, ನೋಡೋನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಇವಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು, ವಿಶೇಷ ಕಾಣೋದು. ನ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ದ್ರಷ್ಟು ಸ್ವರೂಪವತ್. ನೋಡುವಾತನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವೋ ಹಾಗೆ ಆ ತೋರಿಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ತತ್ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಯಾ ದೃಶ್ಯವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕರ್ಮಗಳ ವಾಸನೆಯೇ ಕಾರಣ. ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆ ದೃಶ್ಯವು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದು ಅವನ ತಕ್ಕಾಗಿ. ಅಯ್ಯ ನಾವು 10 ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಜನಕ್ಕೂ 10 ತರಹ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಕನಸು ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರವ್ರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವೂ ಅಷ್ಟೇ. 10 ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ. 10 ಜನ ಎಚ್ಚರವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನಾವು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೌದನಾ? ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದ್ರು, ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋದ್ರು. ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಲಿ? ನೀನು, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರದ ಸೇರೋದಿರೋದು. ನೀನು ಎಂಬುದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥ. ನೀನು, ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರ, ನಿನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ದೇಹ, ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ. ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ನನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ. ಹೇಗೆ ಕನಸು ಅವರವರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಎಚ್ಚರವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗಿವಿ, ನನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿ. ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಾನ್ ಏವಂ ಪ್ರಕಾರಾನ್ ಅಪೂರ್ವಾನ್ ಸ್ವಚಿತ್ತ ವಿಕಲ್ಪಾನ್ ಅಯಂ ಸ್ಥಾನಿ ಸ್ವಪ್ನದೃಕ್ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅವುಗಳನ್ನ, ಈ ಪ್ರಕಾರದಾದ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಪೂರ್ವವಾದ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ವಿಕಲ್ಪಿತವಾದ, ನೋಡಿ ಸ್ವಚಿತ್ತ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. 8 ಭುಜ ಬಂದ್ರು, 4 ದಂತ ತೋರಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದು ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಹೊರತು, ನೀನೇ ಬಾಗಲಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಹೊರತು ನೀನ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಭ್ರಾಂತಿ. ನಾನೇ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಬಾಗಲಾಕಾರವಾಗಿ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಜನರಾಕಾರವಾಗಿರೋದು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಆಕಾರವಾಗಿರೋದು ನಾನೇ. ನಾನೇ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಏನೇನೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರನ್ನ ಅವರವರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಆಸೆನೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಭಯವೂ ಬರಲ್ಲ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಕೈ ನಾನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ನಾನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕೈ ಬೇಕು ಕಾಲು ಬೇಕು ಆಸೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಏನೇನೇನೋ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರವೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ವಾಹನವೂ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೂ ನಾನೇ. ನಂಗಂತ ಬೇಕು ಮನೆ, ನಾನೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ಅಲ್ಲನಾ? ಯಾವುದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗಿಂತ ಅದರ ಬೇರೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಾಸನೆ ಕಾಮ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ
ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಿಯಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುವ ಆತನು ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯಿಂದ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿ. ಇವನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ತೋರಿದ್ದು. ಇವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋನಲ್ಲ. ಅದು ಮೋಡ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಚಂದಿರ ನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಹನೆ ಅಂತ. ಚಂದ್ರ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಬೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಡ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಂದ್ರ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆದ ಹಾಗೇನೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ಕನಸಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ನಿದ್ದೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆತ್ಮನು ಈಗ ಹೊರಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಇವನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏನೇನೇನೋ ಕಂಡವನಾದ್ರೆ ನಾನು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಇವನಂತಾನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಮೂರು ಇವಂದೇ ಕಲ್ಪನೆ. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನು ಆ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಯಥೈವ ಇಹ ಲೋಕೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಃ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ದೇಶಾಂತರ ಮಾರ್ಗಃ ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ದೇಶಾಂತರಂ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಪದಾರ್ಥಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ತದ್ವತ್. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಈಗ ಎಚ್ಚರದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಅಮೆರಿಕಾಗೋ ಜಪಾನಿಗೋ ಲಂಡನ್ಗೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋದವನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಝೂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಏನೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಮತಿಕಾರರು ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚೆಯ ಕೊಕ್ಕು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೆಕ್ಕೆ, ವಜ್ರದ ಶರೀರ, ಮುತ್ತಿನ ಬಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಲು ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಂತೆ. 2 ಕಾಲು ಬಂಗಾರದಂತೆ, ಆ ಕೊಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಪಚ್ಚೆದು, ರೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ್ದು, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಇದು ಬಾಲ, ವಜ್ರದ ಶರೀರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು? ಮೊನ್ನೆ ನನಗೊಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು, ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಹೌದಾ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಾ ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಬೇಡ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತದು. ನನಗೆ ಎಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂದು ವಿಮಾನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಮಾನ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಅದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಪಶಕುನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಾರು ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಪಶಕುನ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ, ಅದು ಅಪಶಕುನ. ಅದು ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಆರಾಮ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನದು, ರೌಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಅವ್ರು ಕೂತಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಅದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಹೊಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಗೆ ಲೋಕ ಅಷ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಾದಂಥವರು ಹೇಗೆ ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೋ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನೋ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಸ್ತು ಕಂಡ. ಅದು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭೇದಾನು ಸಮಾನ, ಆದ್ಯಂತವತ್ವ ಸಮಾನ. ಭೇದವಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಆದ್ಯಂತ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ, ಅದು ಅನೃತಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತು. ತಸ್ಮಾತ್ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಮುಖದೃಷ್ಟಿಕಾದೀನಾಂ ಅಸತ್ವಂ ತಥಾ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಾನಾಮಪಿ
ಅಪೂರ್ವಾಣಾಂ ಛಾಯಾಧರ್ಮತ್ವಮೇವ ಇತಿ ಅಸತ್ವಂ. ಸ್ವಪ್ನದ ಜಾಗ್ರದೃಶ್ಯಾನಾಂ ಅಸತ್ವಂ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಯಥಾ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಾನಾಂ ತಥಾ ಜಾಗ್ರದೃಶ್ಯ ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಾನಾಂ ಅಸತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಬಿಸುಕುದೇ ನೀರಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅದು ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮ, ನೋಡುವ ಧರ್ಮವಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದನ್ನು ನಿಜ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅತಃ ನ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಅಸಿದ್ಧತ್ವಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತ ಬೇರೆ ಎಚ್ಚರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮಾಂಡವಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. 89 ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಅಪೂರ್ವತ್ವಾಶಂಕಾಂ ನಿರಾಕೃತ್ಯ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಪುನಃ ಸ್ವಪ್ನತುಲ್ಯತಾಂ ಜಾಗ್ರದ್ಭೇದಾನಾಂ ಪ್ರಪಂಚಯನ್ನಾಹ. ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ವತ್ವ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿಗೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸ್ಥಾನೀಯ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಎಚ್ಚರ ನಿಜ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತೂ ಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಕನಸಿಗೂ ಸಮಾನ, ತತ್ತತ್ಕಾಲದ ಪದಾರ್ಥ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವ ಅದು ಸಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಅಪೂರ್ವತ್ವ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದೆಂದೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಏಕರೂಪವಾಗಿರೋ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಒದ್ದೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಕುಡಿದ್ರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಕಳಸಿನ ನೀರು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅಪೂರ್ವತ್ವ ಅಲ್ಲೂ ಅಪೂರ್ವತ್ವ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಪೂರ್ವತ್ವ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ಯಾವುದು ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟಾಂತವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ್ರತ್ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ್ರತ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮುಳುಗಿರೋದೇ ತತ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೀವಿ, ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗಿರೋದು ಎರಡನೇದು. ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಳುಗೋದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಳುಗೋಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೊಳೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಳೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪ, ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ರೂಪ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿಡ್ರಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ತಿಳಿಯಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ, ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಸನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಳೆ ವಾಸನೆ ಮುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಾವಪಿ ತ್ವಂತಃ ಚೇತಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತ್ವಸತ್ ಬಹಿಶ್ಚೇತೋ ಗೃಹೀತಂ ಸತ್ ದೃಷ್ಟಂ ವೈ ತಥ್ಯಮೇತಯೋಃ ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಾವಪಿ ತ್ವಂತಃ ಚೇತಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತ್ವಸತ್ ಬಹಿಶ್ಚೇತೋ ಗೃಹೀತಂ ಸತ್ ದೃಷ್ಟಂ ವೈ ತಥ್ಯಮೇತಯೋಃ
ಅಂತಃ ಚೇತಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತು ಅಸತ್ ಬಹಿಶ್ಚೇತಃ ಗೃಹೀತಂ ಸತ್ ದೃಷ್ಟಂ ವೈತಥ್ಯಂ ಏತಯೋಃ. ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತಿ, ಸ್ವಪ್ನ ದರ್ಶನ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೋರಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೇನೋ ಬಡತನ ಇದ್ದೋ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೋ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಳು ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಏನೇನೋ ಮನೋಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಕನಸಿನೊಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಸುಗಳನ್ನೋ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೋ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೋಲೋಕ, ಬರೀ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೋತೀವೋ, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಸತ್, ಕಲ್ಪಿತ ಅಸತ್. ಬಹಿಶ್ಚೇತಃ, ಹೊರಮುಖವಾದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಜ ಅಂತ ಆದರೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ವೈತಥ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದಾಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಮನೋಮಂಡನೆ, ಮನೋಲೋಕ, ಮನೋರಾಜ್ಯ, ಮನೋರಾಜ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳು, ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸುಳ್ಳು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೋರಾಜ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಸುಳ್ಳು, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ತತ್ತತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ತೋರೋದು ಎರಡೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವರ, ಇದು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ನೀನು ಏನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದೇನೆಯೇ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೂಡ್ಲೇನೆಯೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ವರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೌದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ಜನರು ಸುಳ್ಳಾದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂಲೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ರಿ, ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹಠ ಮಾಡಿ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ, ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು. ತಾನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದೇ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಕನಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕನಸಿಗೂ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಕನಸಾಗಿದ್ರೆ ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ, ಎಚ್ಚರವು ಸುಳ್ಳು ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋದಾಯ್ತು. ಯಾವತ್ತು ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರ ಸತ್ಯ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವನು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನ ಹಠ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ತತ್ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಅಂತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರ ಈಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ತಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಠವೇ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ನಿಜ ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗ್ ಕಂಡದ್ದು ಹೊರಗ್ ಕಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರೋದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಒಳಗ್ ಕಂಡದ್ದು ಹೊರಗ್ ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ದೃಷ್ಟ, ಇದು ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಹೌದಾ? 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭಾಷೆ ಓದೋಣವಾ?
ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತಾವಪಿ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಿ ಅಪಿ ಅಂತಶ್ಚೇತಸ ಕಲ್ಪಿತಂತೋ ಮನೋರಸ ಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಅಸತ್. ಸ್ವಪ್ನವೃತ್ತವು ಒಂದು ಮೂಲ ಪದ, ಶ್ಲೋಕದ ಕಾರಕೆಯ ಪದ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಥಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಅರಿವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಕನಸಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಶರೀರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ದೇಹ ಹಿಂದೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ದೇಹದ ಒಳಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನೇನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಬಯಸ್ಬೋದು. ಬಯಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಇವು ಆ ವಜ್ರ ನಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು, ಸುಂದರವಾದ ಪುರುಷನನ್ನು, ಇವ್ ನನ್ನೊಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೇನೋ ಆಗ ಒಂದು ಮನೋರಥಾನಾಮಿ ಅಗತಿರ್ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ. ಆ ಮನೋರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು ಹೊರತು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮನೋರಸ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನಂತರ ಸಮಕಾಲಮೇವ ಅದರ್ಶನೋ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದು ಯಾವುದು ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ, ಒಂದು 100 by 200 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 5 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಳಿದೆ, ಮೊಲಗಳಿದೆ, ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕಷ್ಟ. ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನಂತರ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅದ್ಯಾವುದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ತತ್ರೀವ ಸ್ವಪ್ನೆ ಬಹಿಶ್ಚೇತಸಾ ಗೃಹೀತಂ ಚಕ್ಷುರಾದಿದ್ವಾರೇಣ ಉಪಲಬ್ಧಂ ಘಟಾದಿ ಸತ್, ಘಟಾದಿ ವಸ್ತು ಸತ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡಂತಹ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಗಿಡಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದೀರಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ, ಮನೋರಸ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ ತೋರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಬಂದು ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇತ್ಯೇವಂ ಅಸತ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತೇಪಿ ತದಹಿ ಭಾಗೋ ದೃಷ್ಟ. ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ, ಒಂದು ನಿಜ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದು ನಿಜ, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಆ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಕನಸೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಳ್ಳು, ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದು ನಿಜ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಉಭಯೋರಪಿ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚೇತ ಕಲ್ಪಿತಯೋ ವೈತಚ್ಛಮೇವ ದೃಷ್ಟಂ. ಕುತ್ರ ಜಾಗರಿತೆ ಎರಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡದ್ದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೂಡಲೇನೆ ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರು ಅದು ಯುಕ್ತ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಚ್ಚರದ್ದು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಯುಕ್ತಂ ವೈತಚ್ಛಮೇತಯೋ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ, ಅದು ದೃಷ್ಟಂ ವೈತಚ್ಛಮೇತಯೋ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬರಲ್ಲ, ಭಯ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಮ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಂಜಾಟ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೇನಿಯೇ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇನಿಯೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸಹನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೇನೋ ವಿಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಪಕ್ಕದ ಸೈಟು ನಮ್ಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಅದು ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ತಳಮಳ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸೈಟು ಆ ಸೈಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ನಂದೆಂತ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ನಂದು ಹೆಚ್ಚೋ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೋ ನಂದಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನಾಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ. ನಂದು ಬೈಕ್ ನಿಂದಾಗ್ಬೇಕೋ ಬೈಕ್ ನೀನೇ ಆಗ್ಬೇಕೋ? ನಿಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀನೇ ಬೈದಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕೈ ನಿಂದಾಗ್ಬೇಕು, ಕೈ ನೀನಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಎಲ್ಲ ನಾನಾಗ್ಬೇಕು. ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಸೆ ಬರಲ್ಲ. ನಂದು ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಡೆ ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಹಾಳ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಮಮೇತಿ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ನಮಮೇತಿ ಚ ಮುಚ್ಯತೆ. ನಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಗೃತ್ತಾವಪಿತ್ತಂತಶ್ಚೇತಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತಸತ್ ವೈ ತಚ್ಛಮೇತಯೋ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತವೃತ್ತೌ ಅಪಿ ತು ಅತಃ ಅಂತಃ ಚೇತಸಾ ಕಲ್ಪಿತಂ ತು ಅಸತ್ ಬಹಿಃ ಚೇತಃ ಗೃಹೀತಂ ಸತ್ ಉಕ್ತಂ ಯುಕ್ತಂ ವೈತಥ್ಯಂ ಏತಯೋಃ. ಅಂತಶ್ಚೇತಸ ಬಹಿಶ್ಚೇತಃ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಿಃ ಚೇತಃ ಜಾಗೃತೌ ಅಪಿ ಅಪಿನ ಅದರಂತೆ ಜಾಗೃತದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಒಳಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಹೊರಗೆ ಕಂಡದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಎಚ್ಚರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಂಡನೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಬಹಿಶ್ಚೇತೋ ಗೃಹೀತಂ, ಹೊರಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಏತಯೋಹ ವೈತಥ್ಯಂ ಯುಕ್ತಂ, ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೈತಥ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ನೀವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡದ್ದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಇದು ಮನೆ ಸುಳ್ಳೇನ್ರಿ, ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ರಿ ನಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಹೋಗೋನೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೋನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾದ್ರು ನಾನಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮವಾಗೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವ ಕಿತ್ತಾಕೊಂಡೋಗೇ ಸುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮತ್ವ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಾಗುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾನು ಸಮೇತ ಸುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು, ಈ ಜನ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಾದ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆ ಸುಳ್ಳಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು, ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು, ಅಷ್ಟು ನಿಜ, ಎರಡು ನಿಜ. ಕನಸು ನಿಜ ಅದು ವಾಸಿನೋ, ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ವಾಸಿನೋ. ಕನಸು ಹೆಚ್ಚ ಎರಡು ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ವಾಸಿನೋ, ಅದ ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ವಾಸಿನೋ? ಎರಡು ಸುಳ್ಳು. ಅದು ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎರಡನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಅದು ತಂದೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ಲು. ಆ ಗಂಡನ ಮನೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದು ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ಈ ಜೀವಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿನೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜೊತೆಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಿಜ ಅಂತಾನೆ. ಎಚ್ಚ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಿಜ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಿಜ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಅಂಕುರವಾಗತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸದಸತೋಹ ವೈತಥ್ಯಂ ಯುಕ್ತಂ. ಒಳಗಿನ ಅಸತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸತ್ತು ಎರಡೂ ವಿತಥ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ, ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಸದಸತ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಸತ್ತಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ, ಸತ್ತಾದ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯ, ಎರಡು ವೈತಥ್ಯ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚೇತ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ವಿಶೇಷ ಇತಿ. ಅಂತರ್ಬಹಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿಟ್ಟೋಯಿತು. ಅಂತಃಕಲ್ಪಿತತ್ವ ಬಹಿಕಲ್ಪಿತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸುಳ್ಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಸುದರ್ಶನ, ಎಚ್ಚರೂ ಸುಳ್ಳು, ಕನಸು ಸುಳ್ಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ತೇಜು ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋರು, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಟ್ಟವನು, ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ರುವೆ ಇರೋ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಮನ್ಯತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಕಿ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಪದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ನಾಳೆ ಚೋದಕ ಆಹ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ದೇವಲೋಕದ್ದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ವಿಮಾನ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹೌದು, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ